तो हुण ये तो संसारी बंदे ने जिहड़े पदार्थां नूं मंग मंग के परमेश्वर तो खाई जांदे ने। हुण एक ऐसे भी ने जिहड़े पदार्थां नूं मंग मंग के सोझी वाले बन गए हौली हौली संगत करके, जिन्हां नूं ये पता लग गया कि मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया, मिथ्या हौमै ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। जदों उन्हां नूं ये पता लग गया भी सारे पदार्थ नासवंत ने, सारे पासियां दी भटकना उन्हां दी खत्म हो के सतगुरु महाराज दे चरनां विच आ गए जदों, तां उस वक्त वो की करदे ने, जिहड़ा देंदा दे देण वाला दातार है उहदे कोल आके बैठ ही जांदे ने। एक तां वो ने जिहड़े गुरुद्वारे सिर्फ पदार्थ मंगण आए ने, उन्होंने देग लैनी हथ च, पिछों ही आउणा रुपये पाउणे ने, पाठ करना थोड़ा बहुत, बेनती करनी महाराज आ चीज़ मिल जाए, महाराज कहने मिल जाएगी, भाई मुड़ चलिया बस महाराज ठीक है, कथा कीर्तन नहीं सुनना, कहने मैं तो बस आ चीज़ां ही लैण आया। वो जिहड़े चीज़ां लैण वाले ने वो आके मुड़ जाते हैं, वो मंग मंग के मुड़ी जाते हैं। पर जिहड़े जगियासू समझ जाते हैं कि संसार के पदार्थ नासवंत ने, मैनू उपदेश लेना चाहिए गुरु तो, मैं भी अपना भला करावां, वो फिर की करते हैं, हुण सतगुरु तो देंदा दे, सतगुरु कल्ला पदार्थ नहीं दिंदे हैं, सतगुरु तो उपदेश भी दे जाते, हुण देंदा दे। फिर इस उपदेश नूं दुनियावी बंदा नहीं सुनता। दुनियावी बंदा कहता मेरा ये काम नहीं है, मेरा काम तो तुहातों पदार्थ प्राप्त करना है, माया प्राप्त करना है, ब्याह हो गया है, बाल बच्चे हो गए, सैट हो गए चंगी तरह, मैं तो सिर्फ अपने घर बैठांगा। पर जिहड़े रब दे प्यारे ने वो आके चरनी पै जाने गुरां दे, देंदा दे, फिर उन्हां नूं देण वाला दाता हो के सतगुरु जी उपदेश दिंदे ने, गुर मंत्र दिंदे ने, मूल मंत्र दिंदे ने, माला मंत्र दिंदे ने, उन्हां नूं अमृत दी दात दिंदे ने, उन्हां नूं ककार पहनाउंदे ने। क्यों देण वाला दाता किते इक्को चीज़ तां नहीं दिंदा है, दाता तो सारा कुछ ही दे जांदा है। जिहड़े अक थक के दुनिया तो सारे पासों घुम घुमा के एक गल कहंदे ने, सगल द्वार कौ छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। हुण थक के अक के सारे पासों भटक के खात पीत खेलत हस्त, भरमे जन्म अनेक भवजल ते काढो प्रभु नानक तेरी टेक। जदों थक के अक के गुरु की शरण में आ जाते, सतगुरु महाराज देंदा दे, देण वाला हो के उन्हां नूं दिंदा नाम दी दात, अमर दी दात लैंदे, फिर गुरसिख लैंदे ने, उपदेश लैंदे ने, नामदान लैंदे ने, गुरमंत्र लैंदे ने, अमर दी दात, सारे शुभ गुण लै लैंदे ने सतगुरु तो। थक पाहे फिर वो थक जाते हैं, भाव कित्थों, वो जिहड़ा पदार्थ खाण वाला वो तां थक दा मतलब है मर गया, खत्म हो गया। ये किधरों थक जाते ने, इन्हां दा आवन जान रहे हो, इन्हां दा आउणा जाना ही थक जाता। बस महाराज कहने बस बई तू साडे कोल आया, आके गुरमंत्र लिया, उपदेश लिया, अमृत दी दात लई है, बस हुण तेरा आउणा जाना मेट दिता। वो जिहड़े बंदे सकामी ने उन्हां दा आउणा जाना नहीं मिटदा, वो तां मर जांदे ने, फिर जम पैंदे ने, मर जांदे ने, फिर जम पैंदे ने, वो तां आ ही जांदे ने, वो तां सकामी बंदे ने। जिहड़े निष्कामी पुरुष ने वो कहने किरत कर्म के विछड़े, कर किरपा मेल हो राम, चार कुंट दह दिस भ्रमे, थक आए प्रभ की साम। वो महाराज की शरण में पै जाते ने, वो कह नानक की बेनंतिया कर किरपा दीजै नाम, हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका निश्चल धाम। महाराज कहने वो फिर थक जाते ने, भाव बंद हो जाता उन्हों का आउणा जाना, सब खत्म कर देंदे ने। ये है दो प्रकार के जगियासू,
ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਿਆਸੂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ 3rd ਕਲਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ 2nd ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਉਹ 2nd ਕਲਾਸ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਹੇ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਬਾਜੇ ਪੀ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ, ਲੋਕ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4, ਤੇ ਯੁੱਗ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 4 ਬਹਿਰੰਗ ਸਾਧਨ ਤੇ 4 ਅੰਤਰੰਗ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 2 ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਚ ਅਰਥ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਯੁੱਗ 2 ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅੰਤਰਾ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਰ ਮੁਕਾਤਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਤਰੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤਿੱਥੇ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਹੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜੋਗਾਨੰਦ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ 3 ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋਗਾਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਨੰਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ। ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜੋਗਾਨੰਦ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਲੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਕਮਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਿਧਿਆਸਣ ਕਰੋ, ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਤਤ ਅੰਗ ਦਾ ਸੋਧਨ ਕਰੋ। ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਗਸੈ, ਖਿੜਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਐਸਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਸੈ, ਖਿੜਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਉਂ ਖਿੜਦਾ, ਹੱਸਦਾ
कि देखो ये बंदा ये माटी को पुतला कैसे नचत है, ये मिट्टी का पुतला या मैं ये अपनी जोत रखी है किवें तैंगड़दा फिरदा, कहना मैं आ कर देंगा, मैं वो कर देंगा, मैं ऐ कर देंगा, फलाना करतब मैं कर सकदा, जे मैं ना हुंदा मेरे बिना होना नहीं सी। संसार नूं देख के तो रब इउं खुश हुंदा भी ये देखो लोग संसार का यह निक्का जिहा जीव किड्डा हंकारी होया फिरदा, मेरी चेतन सत्ता लैके मैनू ही कही जांदा मैं कर देंगा। ते रब दे प्यारिਆਂ दी इउं खुश हुंदा है कि मेरे भाणे दे अंदर चलण वाले ने, देखो हुक्मी दे हुक्म नूं मनण वाले ने, संसार नूं मेरे हुक्म चलाउंदे ने, नाम जपाउंदे ने, इउं बेप्रवाह अकाल पुरख वाहिगुरू सदा ही खिड़िया रहिंदा, अते ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ नाम ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ सदा ही खिड़े ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ नाम जपण वाले। इस करके सतगुरु महाराज कहने ये 3 प्रकार के जग्यासू इस पौड़ी विच आए ने। देख लो किहे जे बनना, निष्कामी बनना, सकामी बनना, या बिल्कुल संसारी बन जाना। जही जी दात मंगांगे बाणी पढ़द्या होया एक निशाना रख लो कि मैं तो आ मंगना, जां फिर सारे ही निशाने हो जाते हैं, फिर सारे भी बख्शिश करते। ये तो पहला आपां ने देखना कि महाराज आपां महाराज जी तो की मंगना है। सो महाराज सच्चे पातशाह साडे ते भी किरपा कर दो, असीं खिड़े रहीए जिवें आप जी हमेशा खिड़े रहंदे हो। क्या महाराज कहने मैं तो तां खिड़िया रहना क्योंकि मैं माया तो परे हाँ, माया तो निर्लेप हाँ। तुसीं तां औखे रहंदे हो हर वक्त, तां मुरझाए रहंदे हो कि तुसीं माया दे विच फसे होए हो। इस करके तुसीं जे मेरा नाम जपोगे तो मैं तुहानूं माया तो कढ़ के खिड़ावट वल लै जावांगा। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नाश। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। जपजी साहब का पाठ हर रोज करते नितनेम दे विच। सो सतगुरु महाराज ने 3 पौड़ियां हुण तक बख्शियां ने, अर्थां दे रूप विच आपां श्रवण कीता है। व्याकरणी अर्थ, अनुभवी अर्थ, बुद्धिमानी दे अर्थ ते आत्मक अर्थ। ये जे आत्मक तौर ते ने इन्हां नूं सधारण जीव नहीं कर सकता। सधारण जीव तो अपने अखरां दे दायरे तक ही सीमित हुंदा है। जिवें गुरु नानक देव जी ते किंतु कीता सी बगदाद दे पीर ने कि तुसीं ये बड़ा कुफर तोलिया कि 7 आकाश ते 7 पताल मुहम्मद जी ने कहे ने ते तुसीं लखां क्यों कहे ने। गुरु नानक देव जी कहते ये तो सीधी जी गल है भाई जिन्हें लखां देखे है उन्हें लखां कहे ने, जिन्हें 7-7 देखे ने उन्हें 7-7 कहे ने। ये किहड़ी दवैश वाली गल करती। कहण लग्या मैं इस तरह मनदा नहीं। महाराज ने उहदे लड़के नूं लखां आकाश लखां पताल दिखा दिते। अख फुरक विच सब दिखलाई, जदों दिखलाए कहण लग्या पिता जी बिल्कुल सच्ची गल है गुरु नानक देव जी की। मुहम्मद जी वर्गे तो उत्थे कई ने जिन्होंने आप मानते हैं। ठीक है, हरेक नूं आपो अपने ते शरधा हुंदी है, चंगी गल है। हरेक अपने अवतार नूं परमेश्वर कहंदा है। सो इस प्रकार बहुत सारे लोग अपने संतां महात्मा नूं यही कहने ये तो आप रब आया, ये एक उन्हां दी शरधा है। पर वास्तव दे विच आप नारायण कलाधार गुरु नानक देव जी होई हन, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हन। आत्मक ज्ञान विच जिथे जीव चलिया जाता है, हुण जिहड़ा बुद्धिमानी जीव है, बुद्धि वाला जीव है, व्याकरणी जीव है, वो कहता भी जिथे तक मेरी बुद्धि काम करती उत्थे तक तुसीं सीमित रहो, अगे ना जाओ। पर जे उही बुद्धिमान जीव
ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ। ਸਾਚਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਖਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਬਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬਲ ਸਮੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਚਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਾਹੀ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਘਾਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦੁੱਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁਕਤੀ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ? ਸੋਚਿਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 5-10 ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਜਗੀਰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਦੁੱਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ 2 ਪੈਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਹਾਲ 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 ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਉਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਾਚਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ। ਜਦ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ? ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਸ਼ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਚ ਨਾਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤ ਹੈ ਤੇ
ਸਤ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਬੇ ਔਂਕੜ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਉਹ ਅਪਾਰ ਜੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ। ਭਾਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੋਲੀਆਂ, ਭਾਉ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਧਾ ਰੁੱਧਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਲ 5-4 ਬੰਦੇ ਸਾਥੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਕਰੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾਮ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭੋਲਾ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਤੁਰਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੋ, ਕੋਈ ਬੈਠਣ ਦੋ, ਆਹ ਕੋਈ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਟਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਾ ਲੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਬਈ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਾਂਗੇ ਲੋਟਾ ਤੇਰੇ, ਦੌੜ ਜਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਖਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੱਸਦੇ, ਕੋਈ ਪੰਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਜਾ ਲੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਉਂ ਬੈਠਿਆ, ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਹੀ। ਉਹ ਜਪਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਜਾ ਲੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਭਾਜਾ ਲੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਨਾਮ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਥੋਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜਾ ਲੋਟਾ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੌੜ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਉਸ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਗॉड, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ,
क्योंकि वो प्रेम है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्होंने वो अपार परमेश्वर ਨੂੰ प्रेम नाल आख्या उन्हें अपार की प्राप्ति की है। गल तो प्रेम की है सारी। गुरु नानक देव जी कहते प्रेम तो बिना नहीं मिलता। मैं मिलता प्रेमियों ਨੂੰ। आखा है मंग है देह देह दात करे दातार। आखा है मंग है कह कह के मंगते ने। इत्थे फिर आ जाने ने सकामी पुरुष दुनियावी लोग। दे दे सानू दुध दिओ पुत दिओ पैसा दिओ पदार्थ दिओ इउं मंगते ने। दे ही चलो बस खाण नूं सानू दे ही चलो कपड़ा दे ही चलो पैसा दे ही जाओ। दात करे दातार। दातार जो दातां दे देण वाला वाहिगुरू वो दातां दे ही जांदा दे ही जांदा दे ही जांदा। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਕਣਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਹੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।